the second lesson, next subtopic what we are going to learn means chemical changes. Last class you studied about the physical changes. So physical changes means what is the definition learned? The changes in which the substance undergo only in the physical properties. Okay, so now what is the chemical changes? We are going to learn with the help of various example. So changes that occur with the formation of new substance with a different chemical composition or transformation of a substance into another substance with the evolution or absorption of heat or light energy are termed as chemical changes. See children, so this is the type of changes. During the changes what happened? Formation of new substance. ஓகேவா, இந்த சேஞ்ச் அப்போ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்கா வித் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து 2 or 3 சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லையா. 2 or 3 சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகும்போது நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும்னாக்கா டியூரிங் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இட் மே பி எவால்வ் த ஹீட், அப்படின்னு அதை ஹீட்டை லிபரேட் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணலாம். சரிங்களா, அப்படி இல்லைன்னா லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சேஞ்சஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மீன்ஸ் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன், burning, curdling of milk, then reaction of baking soda with lemon juice, and then fermentation. These are the certain examples. Clear children? So rusting of iron, burning, curdling of milk, reaction of baking soda with lemon juice, and fermentation. The next one, chemical changes are very important in our life. Okay, so all the new substances which we use in various field of our life are produced as a result of chemical reactions. என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேராகிராஃபில்? கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சேஞ்சஸ். சரிங்களா, ஒய் மீன்ஸ் we are using different variety of the new substances in our daily life. Okay, so in that how it was formed means with the help of the chemical reactions only. Okay, next thing, some of the examples of importance of chemical changes are given below. இப்போ இங்க நம்ம பாயிண்ட் வைஸாக பார்க்க போகிறோம். கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னுடைய இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்றது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். The first one, metals are extracted from their naturally occurring compounds called ores by a series of chemical changes. நல்லா கவனிக்கணும். So we are using different metals like iron, nickel, cobalt, etc. Isn't it? So how it will be extracted? Extracted means nothing but children separation process. எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நேச்சுரலாகவே நம்மள அர்த்தில் ஓர்ஸ்னா என்னென்னா நேச்சுரலி அக்கரிங் மெட்டீரியல்ஸ் from which the metals are extracted. ஓகேவா, இந்த ப்ராசஸும் எப்படி நடக்குதுன்னா due to the chemical changes. Clear children? Next one, medicines are prepared by carrying out a chain of chemical changes. இன்னொன்று மெடிசன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, டேப்லெட், சிரப் அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இதுவும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கனாக்கா with the help of the chemical changes. Then third one, the materials such as plastics, soaps, detergents, perfumes, acids, bases, salt, etc. are all made by carrying out various types of chemical changes. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இது எல்லாமே நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லையா. ஸோ இது எல்லாம் மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பிளாஸ்டிக்ஸ், ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் த பிளாஸ்டிக்ஸ் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சோப்ஸ் வி ஆர் யூஸிங், டிட்டர்ஜென்ட்ஸ், பர்ஃப்யூம்ஸ்னா சென்ட், ஓகேவா. அண்ட் தென் ஆசிட் நமக்கு தெரியும், பேசஸ். ஸோ இது மாதிரி சால்ட், இது எல்லாமே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கனாக்கா with the help of the chemical changes. Next thing, every new material is discovered by studying different types of chemical changes. நல்லா கவனிக்கணும். நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இல்லையா, every new material is discovered by studying different types of the chemical changes. அதாவது ஒவ்வொரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்லையும் என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சரிங்களா, அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நிறைய அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. In addition to new products, the following may also
accompany a chemical changes. So already told during the chemical changes new substance will be produced, isn't it? So including the new substance, some other changes also will be takes place. What are that we are going to learn? First one, heat, light or any other radiation may be given off or observed. What is the meaning, children? During the chemical changes, okay, what are the changes will be happen means அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்போ நடக்கிறப்போ ஹீட்டோ இல்லை லைட்டோ வந்து லிபரேட் ஆகலாம், இல்லை ஏதாச்சும் ரேஸ் வந்து எமிட் ஆகலாம். ஓகேவா? லிபரேட் ஆகலாம், அப்படி இல்லைன்னா அப்சர்வ் ஆகலாம், ஹீட் அப்சர்வ் ஆகலாம், லைட் அப்சர்வ் ஆகலாம். ஸோ தட் சேஞ்சஸ். செகண்ட் ஒன், சவுண்ட் மே பி ப்ரொடியூஸ். அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்போ சவுண்ட் என்னவாகும்? ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், a change in smell may takes place or new smell may be given off. அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கிற ஸ்மெல்ல வந்து சேஞ்சஸ் ஆகலாம், அப்படி இல்லைன்னா புதுசாக வந்து என்ன ஆகும்? ஸ்மெல் வந்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், எ கலர் சேஞ்ச் மே டேக் பிளேஸ். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஏதோ சேஞ்சஸ் ஆகும்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய ஒரிஜினல் கலர்லேருந்து சேஞ்சஸ் நடக்கலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் திங், எ கேஸ் மே பி ஃபார்ம்டு. ஓகே, கேஸ் என்ன ஆகும்? சம்டைம்ஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து லிபரேட் ஆகும் சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் திங், எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் எ firework is a chemical change. Okay, so we know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases, so that pollute the atmosphere. That is why we are advised not to play with fireworks. See children, so for example we are during the Diwali festival we are burning the crackers, am I correct? So due to that, what are the changes it will happen? Some crackers producing the sound, some will be producing the light, some will be producing the smokes. Okay, so what changes will be happen? That all those things entering into our atmosphere and then it causes the pollution. So only we should want to avoid. Okay, the next thing, you must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. Color of the potato remains the same when stored in water, but there is change in color with the piece kept in the air. So look at the cut brinjal kept in air. So the change of color in these cases is due to the formation of some new substances, so which you will learn in higher classes. See children, so here given various examples, okay, for the chemical changes only. You are cutted the apple, okay, and then you are placed into, sometimes immediately we are not eaten, okay, you are placed in the air. What will be happening after some time over means it turns into the brown color. Oh, because it undergoes the chemical changes. The same manner, if you cutted the potato, it is there inside of the water means it does not undergo the any color changes. But you are placed in the air means even that color also change. The same manner even in the brinjal. Okay, brinjal also, if you're cutted and then you're placed in the air means it colors will be turns. Okay, so these are all examples of the chemical changes. Yes, first example for the chemical changes, we are going to learn about the rusting of iron. சரிங்களா? See, in class 6th we have already studied that rusting is an example of a chemical change. Now, shall we read why the process of rusting is called a chemical change? நல்லா கவனிங்கம்மா. நம்ம ஏற்கனவே ரஸ்டிங் ஆஃப் 6th படிக்கும் போது என்ன பார்த்தோம்? ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இது ஏன் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது மோர் டு நோமா நீங்கள் பார்த்துங்க சரிங்களா? சி, ரஸ்டிங் இஸ் ஒன் சேஞ்ச் தட் அஃபெக்ட் அயன் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ஸ்லோலி டெஸ்ட்ராய் தெம். அதாவது இது ஒரு டைப் ஆஃப் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இது எந்த ஆப்டிக்கலை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணால் அயன், அதை அஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? ஸ்லோவாக அந்த அயன் ஆப்டிகல்ஸை என்ன பண்ணிடும்? டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும், அப்படின்னா நான் அழிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. சின்ஸ் அயன் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் பிரிட்ஜஸ், ஷிப்ஸ், கார்ஸ், ட்ரக்ஸ்,
trucks bodies and many other articles. Okay, so the monetary loss due to rusting is huge. So the process of formation of rust represented as follows. நல்லா பாருங்க, அயன் வந்து எது எதுக்கு எது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா வேரியஸ் பர்பஸ் டு மேக்கிங் த லாரி கார். Okay, there is automobiles and also the construction of the buildings, like that it will be used in the various purposes. ஓகேவா? இப்போ இந்த ரஸ்டிங் ஆகுறதால என்ன ஆகும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். சரியா? இப்போ ரஸ்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் நல்லா கவனிக்க தான் எழுதுனீங்க. இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ரஸ்ட் இஸ் ஹியர் ரெப்ரசன்டட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன். இங்கே ஒன்றும் இல்லை, அயன் அதனோட சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இ. ஆக்சிஜன் அதனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா O2. ஸோ அயன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் ஏர். இந்த ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து கிடைக்குது, ஏர்லேருந்து கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ இந்த presence of, it is a very important children, in the presence of the water. Okay, it forms what children, iron oxide and water. Okay, so for example, for rusting to take place, both oxygen and water vapor is essential. அதாவது இந்த ரஸ்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா அதுக்கு அயனும் ஆக்சிஜனும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்ஃபேக்ட் இஃப் த கண்டென்ட் ஆஃப் த மாய்ச்சர் இன் ஏர் இஸ் ஹையர் ஆர் ஹை, ஸோ த ஏர் இஸ் செட் டு பி மோர் ஹியூமிட் அண்ட் ஈவென்ச்சுவலி ரஸ்டிங் இஸ் ஃபாஸ்டர். அதாவது அட்மாஸ்பியரில் அதாவது வாட்டர் கண்டென்ட், ஹியூமிடிட்டின்னா என்னது, வாட்டர் கண்டென்ட் ஹையராக இருக்கும்போது அந்த ரஸ்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குனாக்கா ஃபாஸ்டராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. So how can we prevent the rusting? Okay, iron particles can be prevented from making the contact with the oxygen, water vapor. A simple way is to apply a coat of paint or grease. So these coats should be applied regularly to prevent rusting. அதாவது எப்படிலாம் ரஸ்டிங் ஆகாமல் தடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதுக்கு மெயினாக என்ன பண்ணணும், அயன் ஆப்டிகல்ஸ் வந்து ஏர் வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லாத இடத்துல நம்ம வச்சுக்கணும். அப்படி இருந்தால் தானே அது ரஸ்டிங் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் அது மாதிரி பண்ண முடியலன்னா அது மேலே அயன் ஆப்ஜெக்ட் மேலே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அயன் விண்டோஸ்லாம் இருக்குல்ல, டோர்லாம் இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படிலாம் ரெகுலராக நம்ம என்ன பண்ணணும், க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணும். அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது அந்த அயன் வந்து டைரெக்டாக ஏரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகாமல் நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். அப்போ ரஸ்டிங்கும் நடக்காது, ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Subtopic for the chemical changes example burning. Okay, so we have already studied that burning of paper is a fast change. So burning a piece of paper gives entirely new substances such as carbon dioxide, water vapor, smoke and ash. So heat and light are also given out during the burning of paper. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பர்னிங்ன்றது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கெமிக்கல் சேஞ்ச். சரியா? இப்போ ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை வந்து நம்ம பர்ன் பண்ணும்போது, சரியா, அதுலேருந்து என்டையராக அது சேஞ்ச் ஆகிட்டு ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. சரியா? அது என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் இருக்குனாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் வேப்பர், ஸ்மோக் அண்ட் தென் ஆஷ். ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகுது, நியூ சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அது வந்து வெளியிடுது, பேர்ன் ஆகிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் அண்ட் லைட்டும் அது என்ன பண்ணும், கிவ் அவுட். அப்படின்னா அது எரியும் போது, அந்த பேப்பர் வந்து எரியும் போது ஹீட் அண்ட் லைட்டும் என்ன பண்ணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, we cannot combine the products of burning of paper to form the original paper again. So it is a permanent change. Now shall we perform an activity of burning a piece of magnesium ribbon and find what type of change is it. நல்லா கவனிங்கம்மா. இப்போ இந்த பேர்னிங் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ், ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறீங்க, அந்த பேப்பரை வந்து பேர்ன் பண்ணுறோம். சரியா? அட் லாஸ்ட்டாக பேர்ன் ஆகும்போது அதுலேருந்து ஹீட் வரும், தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அண்ட் தென் லைட் வரும். அட் லாஸ்ட்டாக நமக்கு என்ன ரெசிடியூஸ் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ். Again from the ash into we can get paper? No, it can't possible. So ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சேஞ்சஸ் ஆகும்போது கம்ப்ளீட்டாக டேர்ன் ஆகிட்டு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் சொன்னோம் நம்ம,
கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி வந்து மெக்னீஷியம் ரிப்பன் இப்போ நீங்கள் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் அப்போ கூட பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு நாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பேர்ன் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதை அது அப்படியே த்ரெட்டு மாதிரி கயிறு மாதிரியே இருக்கும். அது எரிய வைக்கும்போது திரும்பி இதே சேம் தான். எரியும், ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அட் லாஸ்ட்டாக என்ன வரும்? அதுலேருந்து ஸ்மோக் வரும், கார்பன் டை ஆக்சைடு லிபரேட் பண்ணும். அட் லாஸ்ட் என்ன கிடைக்கும்? ஆஷ் கிடைக்கும். ஈவன் மெக்னீஷியம் ரிப்பன் burning also one of the example of the chemical changes. Clear? Next, what do you observe? You can see that the magnesium ribbon start burning with a dazzling white light. Hold the burning magnesium ribbon over a watch glass so that the powdery ash being formed by the burning of magnesium collects in the watch glass. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மெக்னீஷியம் ரிப்பனை வந்து பேர்ன் பண்ணுறாங்க. அப்படி பேர்ன் பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்குதுனாக்கா, டார்ஸ்லிங் ஒயிட் லைட், நல்லா அது எப்படி எரியும், பிரகாசமாக ஒயிட் லைட்டு கொடுத்து எரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? அது பேர்ன் ஆகிட்டு அதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா, பவுடர் ஃபார்மில் வந்து ஆஷ் கிடைக்குது. அந்த ஆஷ் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, வாட்ச் கிளாஸில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் திங், when magnesium ribbon burns in air, then the magnesium metal combines with the oxygen of air to form a new substance called magnesium oxide. அதாவது பேர்ன் ஆகுது இல்லையா? அப்போ பேர்ன் ஆகும்போது எப்படின்னாக்கா, அந்த மெக்னீஷியம் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா, நியூ ப்ராடக்ட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. இங்கே வேர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, அதே தான் இங்கே கீழே சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? மெக்னீஷியம்னா அதனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா Mg. ஓகே. அது ஆக்சிஜனோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன? O2. ஸோ மெக்னீஷியம் combines with oxygen, it form the product magnesium oxide. magnesium oxide என்ன molecular formula? MgO. இங்க ஆட்டம் இது வந்து என்னன்னா 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு மாலிகுல் இருக்கு. அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது மீனிங் நம்பர்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் திங், மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு காம்பவுண்ட் appears as a white powdery ash. அந்த மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு எப்படி இருக்குன்னா பார்க்கறதுக்கு ஒயிட் கலர்ல பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஒரு ஆஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் திங், the burning of magnesium ribbon is a chemical change because a new substance magnesium oxide is formed during this change. அதாவது மெக்னீஷியம் ரிப்பனை பேர்ன் பண்றது வந்து இது என்ன டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஏன்னா during this it forms a new product, that is the magnesium oxide. Chemical changes are curdling of milk. Okay va? அப்படின்னா என்னது? milk turns into the curd. See, we know that curdling of milk is an example of irreversible change since we cannot get back the milk after curdling occurs. So it is also called as a chemical change. Shall we classify the ப்ராசஸ் ஆஃப் கர்லிங்? நல்லா தெரிஞ்சுக்குமா. ஒன்ஸ் வந்து மில்க் வந்து கேர்டாக டேர்ன் ஆகும். மில்க் டேர்ன்ஸ் இன்டு த கேர்ட். ஓகேவா? திரும்பி நமக்கு கேர்ட்லேருந்து மில்க் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? irreversible process. What is the meaning of irreversible change? அப்படின்னா என்னம்மா, ஒரு மில்க்லேருந்து கேர்ட் கிடைக்கும், திரும்பி கேர்ட்லேருந்து ரிவர்ஸ் வராது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன, திரும்பி வராது பேர் தான் என்னன்னாக்கா இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்த கர்லிங் ஆஃப் மில்கே இன்னொரு டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ் சொல்கிறோம். என்னன்னாக்கா கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மில்க்லேருந்து புதுசாக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? கேர்டு. ஸோ இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த 2 types of the changes, that is irreversible change and also chemical change. இப்போ நம்ம எப்படி இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம். So curling is a process in which liquid gradually turns into solid, forming clumps along the way. So take hot milk in a pan and add few drops of curd. In few minutes, milk curdles forming lumpy solid masses. We can even add lemon extract to the hot milk to effect curdling immediately, but the taste and texture of the curd will not be the same as that of the curdling occurring in a few hours.
you can try to taste the curd formed by immediate curdling and gradual curdling. Listen children, இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா கர்லிங்ன்றது என்னன்னாக்கா ஒரு ப்ராசஸ். ஓகேவா? இதில் என்ன நடக்குதுனாக்கா மில்க் இருக்கு இல்லையா, மில்க் அக்கர்ஸ் இன் விச் ஸ்டேட்? லிக்யூட் ஸ்டேட். இட் கிராஜுவலினா அது அப்படியே ஸ்லோவாக ஸ்டெப் வைஸாக என்ன ஆகுது, டேர்ன் ஆகிட்டு டேர்ன்ஸ் இன்டு த சாலிட், அதாவது லிக்யூட்ஸ் வந்து சாலிடாக டேர்ன் ஆகுது. சரியா? அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கிளம்ஸ் அலாங் த வே. கிளம்ஸ்னா அப்படியே கட்டிக்கிட்டே ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, அதுதான். ஸோ டேக் ஹாட் மில்க் அதாவது ஒரு ஹாட் மில்க் எடுத்துட்டு ஒரு பேனில் அதை என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபியூ ட்ராப்ஸ், அது கொஞ்சம் சில் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து கேர்டு ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அப்படி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லம்பி சாலிட் மாசஸ், அது வந்து அந்த லிக்விட் வந்து சாலிடாக மாறுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். சரியா? ஸோ இதுக்கு பதில் நம்ம இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேர்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஈவன் லெமன் ஜூஸஸை வந்து ஆட் பண்ணலாம். ஆனால் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டேஸ்ட் வந்து கர்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்காது, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த கர்லிங் ஆஃப் மில்கில் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் டர்ன்ஸ் இன்டு த கர்ட். ஓகே, ஈவன் இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். The next example for the chemical changes are fermentation. So in class 6th we saw an example there, preparation of batter to produce idli is an example for the irreversible change. அதாவது last year itself we have studied fermentation also example for the what chemical changes, or otherwise it is example for the irreversible change. எப்படி இது கிடைக்குது? இப்போ இட்லி மாவு உங்கள் மம்மி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்போ அதில் என்ன ஆகும், ரைஸ்லேருந்து ரைஸ் மாவு வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து சோர் டேஸ்ட்டில் கிடைக்கும் இல்லையா, அது எப்படி பாசிபிளாக இருக்குன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த fermentation. Okay, the next one, for fermentation is the process in which microorganisms such as yeast and then certain bacteria break down sugar solution into alcohol and carbon dioxide. Fermentation அப்படின்னா what is the word you should want to remember children? It is one of the process. Okay, so how it was takes place with the help of the microorganisms. So for the fermentation process want to takes place means certain microorganisms will be needed. What are the microorganisms will be needed? Yeast, okay, and also certain bacteria. So what are the function of this microorganism? Means it break down sugar solution into alcohol and carbon dioxide. So during the fermentation process sugar solution is changed into form alcohol and carbon dioxide. Clear children? Next, it is an irreversible process as the alcohol formed cannot be turned back into sugar. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுகர் சொல்யூஷன்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க, ஆல்கஹால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லையா, திரும்பி இந்த ஆல்கஹால்லேருந்து நமக்கு இந்த சுகர் சொல்யூஷன் கிடைக்குமா, கிடைக்காது. ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், irreversible process. The process, ஓகே, ரியாக்டன்ட் இன்ட்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அகெயின் ப்ராடக்ட்லேருந்து என்ன கிடைக்காது, நமக்கு ரியாக்டன்ட் வந்து கிடைக்காது. அது மாதிரி சேஞ்சஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா irreversible changes. Clear? The next thing, so thus fermentation is also a chemical changes. Why it is called as a chemical changes? Because during the changes it forms the new product alcohol. So only. Next one, baking soda with lemon. Okay, so baking soda is sodium hydrogen carbonate and lemon juice contains citric acid. நல்லா கவனிக்கணும். பேக்கிங் சோடா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட், அதனுடைய கெமிக்கல் நேம். ஸோ இது எதனோட ரியாக்ட் ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெமன் ஜூஸ். லெமன் ஜூஸில் என்ன இருக்குது, சிட்ரிக் ஆசிட். ஓகே, ஸோ when these two substances are mixed together then a chemical change takes place between sodium hydrogen carbonate and citric acid to form three new substances: sodium citrate, கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்டு வாட்டர். நல்லா கவனிங்கம்மா, பேக்கிங் சோடானுடைய கெமிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட். ஓகேவா? இந்த சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் வந்து எது கூட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட். இந்த சிட்ரிக் ஆசிட் நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ். ஓகேவா? ஸோ நவ் சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் ரியாக்ட் வித் சிட்ரிக் ஆசிட், இட் ஃபார்ம்ஸ் த த்ரீ நியூ ப்ராடக்ட்ஸ். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, the first products என்னன்னாக்கா sodium citrate, the second one carbon dioxide, and the third one water. Clear?
ஸோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆனாவே அந்த சேஞ்சஸ்க்கு நம்ம என்ன நேம் சொல்லியிருக்கோம், கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஓகேவா? ஸோ த கெமிக்கல் சேஞ்ச் கேன் பி ரிட்டன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எ வேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஸ் ஃபாலோஸ். இங்கே நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சரிங்களா, அது ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது நம்ம பேராகிராஃப் வைஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ அவங்க ஈக்குவேஷனாக வேர்ட்லேயும் எழுதியிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது கொடுத்துருக்காங்க. சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் ரியாக்ட்ஸ் வித் சிட்ரிக் ஆசிட். இது தான் சொல்லியிருக்காங்க, வேர்ட்ஸ்லேயே அந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? வேர்ட்ஸ்லேயே எழுதலாம் நம்ம ஈக்குவேஷன், இல்லை சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம். இங்கே வந்து வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான் சோடியம் சிட்ரேட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட், தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த செகண்ட் ப்ராடக்ட், அண்ட் வாட்டர் இஸ் த தேர்ட் ப்ராடக்ட்.